Let's pray. He was nailed for our sins. He shed blood for our sins to be forgiven. Heavenly Father, thank you so much for this time being out as we are here to listen the very first word that you spoke on the cross, my Lord. Let your words move the hearts of those who listen to it, my Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. My sincere apology for standing in this where I am unworthy. But I got presentation with me, so that's the reason why I'm standing here, so that it would be easier for me to present. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is the very first word which God spoke on the cross. So here it starts with a prayer. A prayer of forgiveness. Forgiveness, which plays a foundational element of faith. So when we read Matthew 6:14 and 15, it says, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will forgive you. So this is the faith that we have, that when we forgive others, our sins will be forgiven. When we don't have forgiveness among us, we couldn't claim to be a follower of Christ. There is a quote which says, forgiven people forgive people. Forgiven people forgive people. Okay. And that's what Jesus teaches us in our Lord's Prayer. That's what we say in our daily prayer, that forgive us sins as we forgive those who sins against us. So there would be lots of people among us who would be plotting evil against us. But when we don't forgive them, we don't receive the salvation. But when such people come to you and ask forgiveness, then we have to forgive them. But if they don't come and ask for forgiveness, it becomes a responsibility to pray to the Lord to ask forgiveness for them. இது நம்முடைய பொறுப்பு. என்ன பொறுப்பு என்றால் அவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லி நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. Now let's come back to Jesus on the cross and the reason why he asked forgiveness for others. இப்போ மறுபடியும் இயேசு சிலுவையிலே சொன்ன அந்த வசனத்துக்கு வருவோம். அவர் அதை சொன்னதற்கான முதல் வசனத்தை சொல்வதற்கான நோக்கம் என்ன என்பதை. So when you read Luke 23:32 to 37, when you go through it, லூக்கா 23:32-37 வாசிக்கும் பொழுது, he didn't make this prayer as soon as he was crucified. உடனே அந்த ஜெபத்தை அவர் செய்யவில்லை. But he was keeping a eye on every single person out there. தன்னுடைய பார்வை எல்லார் மேலேயும் வைத்திருந்தார். So he was watching everyone. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். His eyes were on everyone out there, not on himself. அவருடைய பார்வை மற்றவர்கள் மேல் இருந்ததே தன் மேல் இல்லை. So when we go through Luke 23:32 to 37, we could see there were groups of people who were mocking. இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக
அவரை ஏளனம் செய்த ஒரு கூட்டத்தை அங்கே காண்கிறோம். So there were soldiers who divided his clothes by casting lots. அங்கே இருந்த போர் வீரர்கள் அவருடைய வஸ்திரத்தை தங்களுக்குள்ளாக பங்கிட்டுக் கொண்டார்கள். There were people who passed by who were mocking Jesus. ஒருவருக்கொருவர் இயேசுவை ஏளனம் செய்து கொண்டிருந்ததை பார்க்கிறோம். And there were robber who was crucified along with him also mocked Jesus. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கள்வர்களும் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். So looking at all these people, Jesus asked forgiveness for them. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் சூழ நிற்கிறதை பார்த்து அவர்களுக்காக அவர் மன்னிப்பின் ஜெபத்தை செய்கிறதை பார்க்கிறோம். He knew that these people know nothing about what they were doing. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும். That's why he was interceding for them. ஆகவேதான் அவர் மன்றாட்டு ஜெபத்தை இங்கே ஏறெடுக்கிறார். So now let's come back to the second thing, that is இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால் about the compassion eyes he had in asking forgiveness. அவர் பார்த்த பார்வையில ஒரு கருணை இருந்தது, ஒரு இரக்கம் இருந்தது. Jesus on his earthly life he did so many miracles. உலகத்தில் ஆண்டவர் இருந்த பொழுது நிறைய அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். On most of his miracles he had compassion towards those people. அந்த அற்புதங்களை செய்ததனுடைய காரணமே அல்லது அத்தனை அற்புதங்களையும் அவர் கருணையோடு கூட, கருணை உள்ளத்தோடு கூட அல்லது மனம் இறங்கி அவர்களை செய்கிறார். So when we go on Matthew 15:32, while he was feeding those 4,000, he had compassion towards them. மத்தேயு 15:32 வாசிக்கிறோம். அந்த 5000 பேரை போஷிக்கிற அந்த சம்பவத்துல கூட வசனமாக சொல்லுகிறது அவர் மனது உருகினார் என்று சொல்லி. The reason behind, because those people were with him for last 3 days and he doesn't want anyone to go empty stomach. அந்த மனதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 3 நாட்கள் அவருடைய வசனத்தை கேட்க அவர் பின்னாலே இருந்திருக்கிறார்கள். புசியாமல் குடியாமல். ஆகவேதான் ஆண்டவர் மனதுருகினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். While healing the sick he had compassion towards them. அவருடைய வியாதிகளை குணமாக்கும் பொழுது கூட ஆண்டவர் மனதுருக்கத்தோடு அதை செய்கிறார். So that's why most of the time when he was healing the sick he made a statement that your sins are forgiven. ஆகவேதான் அவர் வியாதிகளை குணமாக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சொன்ன ஒரு பெரிய காரியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய பாவங்கள் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார். While giving sight to the blind he also had compassion towards பார்வையற்ற அந்த அருமையான மகனுக்கு பார்வை கொடுக்கும் பொழுது கூட என்ன செய்கிறார், ஒரு மனதுருக்கத்தோடு அதை செய்கிறதை பார்க்கிறோம். So when we go through the parable of the lost sheep, காணாமல் போன ஆட்டை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது even there Jesus had compassion toward that one particular sheep. அங்கேயும் வசனமாக சொல்லுது அந்த ஒரு ஆட்டை குறித்து அவர் மனதுருகினார் என்று சொல்லி. So when we read Matthew 9:36, மத்தேயு 9:36 he says he had compassion on them because they were harassed and helpless. அவர்களை ஏன் மனதுருகினார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருந்ததை அவர் கண்டு அவர் மேல் என்ன செய்திருக்கிறார், மனதுருகினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். And they were like a sheep without a shepherd. மேய்ப்பில்லாத ஆடுகளைப் போல அவர்கள் இருந்ததையும் ஆண்டவர் பார்த்தார். So the same thing happened when Jesus was on the cross. அதே காரியத்தை தான் ஆண்டவர் சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறதை பார்க்கிறோம். Because he knew the people over there, whatever they are doing with him, they don't know what they are doing. அவர்கள் செய்கிற காரியம் என்னன்னே தெரியாம இருந்ததை இயேசுவானவர் அறிந்திருந்தார். And they were like a sheep without a shepherd. அவர்கள் மேய்ப்பில்லாத ஆடுகளைப் போல இருந்தார்கள். So there wasn't one single sheep, but there was many. அங்கே காணாமல் போன ஒரு ஆடு மாத்திரமல்ல, அங்கே நிறைய ஆடுகள் அங்கே காணாமல் போயிருந்ததை ஆண்டவர் கண்டார். But he didn't have only compassion on those people who were mocking at him. அவரை ஏளனம் செய்தவர்கள் மாத்திரமல்ல, அநேக மற்ற மக்களும் அங்கே இருந்தார்கள். While he was carrying the cross, சிலுவை சுமந்து கொண்டு வந்த பொழுது even there were so many people who were mourning at him. அநேகர் அவர் பின்பாக சென்று அழுது கொண்டு சென்றிருந்தார்கள். And for them as well Jesus said, do not weep for me, weep for yourself and for your children. அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் உங்களுக்காக எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காக அழுங்கள், உங்களுக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அழுங்கள் என்று சொல்கிறார். And here again we can see the compassion eyes of Jesus. இங்கேயும் இயேசுவுடைய அந்த மனதுருக்கத்தை நாம் காண்கிறோம். That he didn't pray for himself but for others. அவர் தனக்காக ஜெபிக்காதபடி மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம். So now let's come to the third thing, the most integral part of the reason why he was crucified. மூன்றாவதாக நாம் பார்ப்பது that is saving us. அவருக்கு இருந்த கண்கள் என்ன, அவருடைய பார்வையில இருந்த அல்லது அவருடைய எப்படிப்பட்ட பார்வை இருந்தால் மற்றவர்களை ரட்சிக்கும்படியான ஒரு பார்வை இருந்தது. This was the main reason that he was crucified. இதுதான் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதற்கான முக்கியமான நோக்கம்.
So when we read Mark 10:45, மார்க் 10:45 வாசிக்கும் பொழுது it says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve." அவர் மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ள வராமல் ஊழியம் செய்ய வந்தார் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். And to give his life as a ransom for many. உங்களுக்காக எனக்காக அவர் பலியானதை நாம் பார்க்கிறோம். So the purpose of his coming to this worldly life was to give his life. இந்த உலகத்திலே அவர் வந்ததற்கான பிரதான நோக்கம் தன்னுடைய வாழ்வை நமக்காக அர்ப்பணிப்பதற்காக. And even in the cross of Calvary, he asked forgiveness for others to be saved. மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இந்த ஜெபத்தை அல்லது பாவம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எடுக்கிற ஜெபத்தை எடுக்கிறார். Even on the cross, he calls Father just to maintain the sonship between him and the Father. அவர் சிலுவையில் இருக்கும் பொழுதே பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இருந்த உறவை நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சிக்கிறதை பார்க்கிறோம். He was in his work even at the cross, so that he could save others even on the cross. He was on the cross. So Jesus was on the cross, and he was on his mission. Where the reason why he was on the earth. அவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஊழியத்தை சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது கூட தான் செய்ய வேண்டிய அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். So now let's come back to us, our eyes today. நம்முடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம், அல்லது நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்ப்போம். How do we look at others? மற்றவர்களை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம்? And what is our attitude towards them? மற்றவர்களோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்துல நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? There are so many sinners around us. நம்மை சுற்றி அநேக பாவம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். There are alcoholic, drug addicts, நிறைய பாவத்திலே விழுந்திருக்கிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். murderers, selfish people, கொலைகாரர்கள், குடிகாரர்கள், சுயநலவாதிகள் என்று சொல்லி அநேகர் இருக்கிறார்கள். But have we ever interceded in our prayers for them? நம்முடைய ஜெபத்திலே அவர்களுக்காக என்னைக்காவது நாம் ஜெபித்திருக்கிறோமா? Do we have compassion on them? அவர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எப்பொழுதாவது மனதுருகி இருக்கிறோமா? So have we ever thought of saving them? அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுதாவது யோசிக்கிறோமா? So when Jesus did all these things on the cross, இந்த மூன்று காரியங்களை ஆண்டவர் சிலுவையில் செய்திருக்கும் பொழுது the end result was there was a centurion out there who accepted God at that point. எல்லாம் செய்யறதுக்கு இயேசுவானவர் இந்த பணியை சிலுவையில் இருந்து கொண்டு செய்யும் பொழுதே அங்க இருந்த 100 அதிபதி அங்கேயே ரட்சிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். In Luke 23:47 it says, the centurion seeing what had happened praised God and said, surely this was a righteous man. 23:47 லூக்காவிலே வாசிக்கிறோம். அதை பார்த்து கொண்டு நடந்த எல்லா சம்பவங்களையும் பார்த்த பொழுது இவர் உண்மையாகவே நீதிபரராய் இருந்தார் என்று சொல்லி சாட்சி சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Here Jesus didn't spoke a single word to that centurion. அந்த 100 அதிபதியோடு கூட ஆண்டவர் எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை. But the centurion identified the true God. அந்த 100 அதிபதி உண்மையான கடவுளை அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்கள். The same thing applies to us. இதுவும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நிச்சயமாக ஒத்துப்போவதா இருக்கிறது. When we forgive others by having compassion towards them, மற்றவர்களை மனதுருக்கத்தோடு நாம் மன்னிக்கும் பொழுது, when we intercede for them, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது, we can truly save a soul by His grace. அவருடைய கிருபையினாலே ஒரு ஆத்மாவை நாம் நீங்கள் ஆதாயப்படுத்த முடியும். On this Good Friday morning, I would like to make a note over here. இந்த அருமையான பிரியவழிக்கிழமை ஆராதனையிலே காலவெளியிலே let us have a compassion eyes on others. நமக்கு ஒரு மனதுருக்க பார்வை நமக்குள்ளாக வைத்துக் To கொள்வோம். intercede for them. ஒரு மற்றவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்கிற ஒரு பார்வையை எப்பொழுதும் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். So that they can be saved. நிச்சயமாக அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்ற பார்வை நமக்குள்ளாக ஏற்படும். May the Lord bless this word. கடவுளுடைய ஆசீர்வதிப்பாராக. In Jesus' name I pray, amen.